ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ. స్తుతి నైవేద్యం. మనకి ఎన్నో ఖండాలు ఉన్నాయి కదండి. మొత్తం ఎన్ని ఖండాలు ఉన్నాయండి? 7 ఖండాలు ఉన్నాయి. 7 ఖండాల్లో 5 ఖండాల ప్రజలు యేసు ప్రభువారిని రక్షకుడని 80% నమ్ముకున్నారు. देखो 7 खंड हमारे लिए हैं. एशिया ऐसा, इस अफ्रीका इस प्रकार से हैं. उनमें 5 खंड के लोग जो है यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मसीह कहलाता है. और 2 खंड है कि वो बिल्कुल उद्धार में नहीं आया. 5 ఖండాల ప్రజలు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారు. ఒక ఖండం అంటార్కిటికా అనే ఖండంలో మంచు కురుస్తుందట. అక్కడ మనుషులు ఎక్కువ లేరు కాబట్టి ఆ ఖండాన్ని గురించి పక్కన పెడితే ఇంకొక ఖండం ఏంటంటే ఆసియా ఖండం. 5 छोड़कर 2 खंड है. एक अंटार्कटिका है, वहाँ पे जो है हिम बरसता है. वो छोड़कर जो है आसिया खंड यही है. हम उनका उद्धार के लिए आगे बढ़ना चाहिए. చెప్పాలంటే ఆసియా ఖండంలోనే మన యేసయ్య పుట్టాడు. ఆసియా ఖండమే ప్రాచీన దేశాలు కలిగిన ఖండము. देखो आसिया के खंड के अंदर ही परमेश्वर ने जन्म लिया है. ఈ ఖండంలోనే ఎన్నో విభిన్నమైన మతాలు ఉన్నాయి. దేవుళ్ళు దేవతలుగా పిలబడి కొలవబడుతున్న ఎంతో మంది దేవుళ్ళుగా పిలబడిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. इस खंड में ही जो है नाना प्रकार के परमेश्वर कहलाते हैं, देवता हैं, कुल के लोग, मत के लोग हैं. इस प्रकार हमारा जो विश्व हमारे खंड में है. అందుకనే ప్రతి క్రైస్తవునికి ఆసియా ఖండాన్ని గురించి కూడా ప్రార్థన చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. हर एक मसीह होने के नाते हमारे अंदर एक प्रकार का आशा होना चाहिए कि हम आसिया खंड के लिए प्रार्थना करें. ఈ విభిన్నమైన మతాల వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభువుని నమ్మాలంటే ప్రార్థన చేసే బలమైన క్రైస్తవులు, విజ్ఞాపన కర్తల అవసరము మన దేశంలో. इस विभिन्न प्रकार के मत कुल के लोगों का उद्धार पाना है तो प्रार्थना करने वाले के योद्धा का आवश्यकता है. जरूर प्रार्थना के योद्धे उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो उन्होंने उद्धार पा सके. యేసు ప్రభు వారు ఒక రోజు నా శిష్యులకు ప్రార్థన నేర్పించారు. అందులో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే, తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. రెండోది ఏంటంటే, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక అనే మాట ఉంటుంది. देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुम्हारे नाम पवित्र की जाए, तुम्हारा राज्य आए. दूसरी बात ये है तुम्हारे राज्य आए. దేవుని రాజ్యం కావాలంటే మనము సువార్త చెప్పినా, మీటింగులు పెట్టినా సరే రాదు, కానీ ప్రార్థన అనేది చేసినప్పుడే సువార్త కూడా ఫలిస్తుంది. परमेश्वर के राज्य हम सुसमाचार बताने से, मीटिंग करने से नहीं आता है, लेकिन प्रार्थना करने से बिल्कुल बिल्कुल वो जो है परमेश्वर के राज्य. ఈ రోజున చీకటిలోంచి దేవుని రాజ్య ప్రజలమయ్యాం మనం. మనకు దేవుడు అప్పగించిన బాధ్యత ఏంటంటే దేవుని రాజ్యం రావాలని రోజు ప్రార్థన చేయాలి. हम जो है परमेश्वर ने हमें अंधेरा से अलग किया, उजाले में रखा. हम उजाले में रहने के कारण हम ये भी जानना चाहिए कई लोगों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना योद्धा बनकर हम प्रार्थना करें. ఇది మనుషులందరి కోసం చేయమన్న ప్రార్థన ये అంశం. प्रार्थना है सारे लोगों के लिए, मनुष्य के लिए प्रार्थना करने. రెండో అంశం ఏంటంటే రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. दूसरे अंश है जी कि राजाओं के लिए प्रार्थना करना. ఏంటి, మన దేశ రాజు లేకపోతే ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, ఏంటి, దేవుడు ఎవరికి అధికారం ఇచ్చాడో వాళ్ళే అధికారంలోనికి వస్తారు. తెలుసా అండి? ये बात आपको मालूम है कि हमारा देश में कि राजा माने कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री हैं. परमेश्वर जिनको अधिकार दिया वो ही हुकूमत चला सकता है. వాళ్ళు క్రైస్తవ పార్టీయా లేకపోతే క్రైస్తవులకు మేలు చేసే పార్టీయా, క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకమైన పార్టీయా అన్నది మన ఆలోచన ఉండకుండా ఎవరిని దేవుడు అధికారంలో పెట్టాడో వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయవలసిన బాధ్యత క్రైస్తవులది. हमारा दिमाग में ये बात नहीं रहना चाहिए जो पार्टी आएंगे, कौन सी पार्टी हमारे लिए मसीह लोगों के लिए मदद करता है, सहायता करता है, हमें आगे बढ़ता है. इनके ये सोच बिल्कुल मत रखिए. ये सोच आपके जीवन में रहना चाहिए. जो कुछ भी प्रधानमंत्री है उनके लिए जरूर हम प्रार्थना करना चाहिए. అసలు ప్రార్థన వల్లే వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తారు.
जो प्रार्थना में ही उनके परिपालन ठीक होगा। క్రైస్తవులు నిజంగానే ఎవరు ప్రధాన అయ్యాడో ఎవరు రాష్ట్రపతి అయ్యారో వాళ్ళ కార్యవర్గం కోసం కానీ ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళకుండే జ్ఞానం పనిచేయదు, దేవునికుండే జ్ఞానం వారిలో పనిచేస్తుంది. जरूर आप लोग प्रधानमंत्री के लिए, अधिकारियों के लिए जो है और जो ऊपर ऊंचे पद वालों के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, जरूर हम प्रार्थना करने के द्वारा उनके दिमाग से प्रभुता नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रार्थना करने से प्रभु के ज्ञान के द्वारा उन लोग प्रार्थना करेंगे, परिपालन प्रभुता करेंगे। కానీ క్రైస్తవులు ఏ పార్టీ మంచిది, మనకి సహాయం చేసే పార్టీ ఏది అనుకుంటారు, కానీ ఎవ్వరు మనకు సహాయం చేయరు. ఎప్పుడు దేవుడే మనకు సహాయం చేస్తాడు. आज के दिनों में कौन सी पार्टी हमें मदद करता है, सहायता करता है, ये ढूंढते बैठते हैं, लेकिन कौन से लोग अधिकार में हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని ఎవరికి ఇచ్చాడో వాళ్ళకి దేవుని జ్ఞానం కావాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. जो जिनको परमेश्वर ने अधिकार के रूप में प्रार्थना का वरदान दिया, बिल्कुल उन लोग जो अधिकार को लेके प्रार्थना करें। చెప్పాలంటే వ్యతిరేకమైన ప్రభుత్వమైనా సరే సౌలుని మార్చిన దేవుడు, సౌలుని పౌలుగా మార్చిన దేవుడు అలాంటి వాళ్ళను కూడా మార్చి వాళ్ళే క్రీస్తు కోసం సాక్షులుగా అవ్వాలంటే క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేయాలి. जो व्यतिरेक का पार्टी होने दे, लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना करना है। जैसा सौलुस को पहले परमेश्वर ने पौलुस बनाया, जिस प्रकार से उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। మనుషులకు అసాధ్యం గాని దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। అసాధ్యాలను సాధ్యం చేయగలిగే శక్తి క్రైస్తుని ప్రార్థనలో ఉంది. असंभव को संभव करने वाला ताकत मसीह के प्रार्थना में है। అందుకనే పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం ఉంటే తప్ప మనం ఏం ప్రార్థన చేయాలి, ఎలా ప్రార్థన చేయాలనే విషయాలు మనకు తెలియవు. पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, हमारे अंदर समझ नहीं हो सकती है। అందుకనే మనం ప్రార్థన చేసే వాళ్ళంగా ఉండాలి, రాజుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి. అసలు మన ప్రభుత్వం కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేయం. చెప్పాలంటే हम प्रार्थना करने वाले के रूप में रहना है। जो है हमारा प्रभुत्व जो है प्रभुता करने वाला, उनके लिए भी प्रार्थना करें। వీళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళ పరిపాలన బాగోలేదని అందరూ చెప్పుకున్నట్టుగానే, లోకులు చెప్పుకున్నట్టుగానే మనం చెప్తాం. కానీ మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు పరిస్థితులను మార్చేయగలడు, వ్యక్తులను మార్చేయగలడు. हम दुनिया के लोगों के समान ये सोचते बैठते हैं कौन से पार्टी अच्छा है, कौन से लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सोच में लगे हुए रहता है। लेकिन प्रभु का वचन पकड़कर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हम सफलता को नहीं देख सकते हैं। దేవునికి స్తోత్రం प्रभु చెల్లిందాం. की అందరం महिमा ఒకసారి हो, सभी लोग గట్టిగా धन्यवाद करेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। మూడవది ఏంటంటే అధికారుల కోసం. देखो तीसरी बात ये है, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करना है। అధికారులు అంటే మనందరికీ తెలుసు, ఉద్యోగస్తులందరూ, ఆఫీసర్స్ అందరూ. जो अधिकारी मतलब जो है जो वो नौकरी करते हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनके हिसाब से होते हैं। కలెక్టర్లు, లాయర్లు, జడ్జీలు, పోలీసు యంత్రాంగము, రక్షణ శాఖ, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు, సమస్తమైన అధికారులను నువ్వు మార్చు ప్రభా అని రోజు ప్రార్థన చేయాలి. पासवान बताए हुए सारे अधिकारी लोगों के लिए उनके बदलाव के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करें। పరిపాలన వాళ్ళకి కూడా దేవుడు రక్షకుడని తెలియాలి, వాళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి, అధికారులు కూడా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని నువ్వు రోజు ప్రార్థన చేయాలి. जो अधिकारी हैं, प्रभुता करने वाले हैं, उनके लिए ये प्रार्थना करना है, उनका उद्धार होना चाहिए, उन लोग यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर करके जानना चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए। అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటున్నారు, మన దేశం లంచగొడ్డి దేశం అని చెప్పుకోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? వాళ్ళు లంచాలు తీసుకున్నా, అన్యాయంగా ఉన్న కారణం ఏంటో తెలుసా? వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవులు లేకపోవటమే. देखो हमारा देश में जो अधिकारी घूस लेते हैं, या इसका मतलब यही है कि उनका घूस लेने पर भी उनका कोई कानून कायदा उनके लिए नहीं असर होता है। इसका मतलब है हम उनके लिए प्रार्थनाओं को नहीं करते हैं। ఒకప్పుడు దేశాన్ని ప్రేమించి దేశం కోసం ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉండేవారు మన దేశంలో. ఈ రోజున మన దేశానికి పేర్లు పెట్టుకునే స్థితి మనకుంది. ఎందుకంటే మన దేశము లంచగొండితనంలో పస్తుందట. देखो एक जमाने में जो है लोग देश के लिए, अधिकार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिनों में लोग जो हैं अपने देश को अपन तुच्छ मानने की स्थिति में है। हमारा प्रधानमंत्री घूस लेते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, इस प्रकार से बात करने वाले के मंडली के जैसे बन चुके हैं। కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేద్దాం. अक्सर झुकाए हम प्रार्थना करेंगे।
तब నాయన ప్రార్థన వీరుడిగా నన్ను చేయండి. ओ प्रभु में प्रार्थना योद्धा बनाइए। ప్రార్థనే విజయం ఇస్తాది. प्रार्थना सिर्फ विजय दे सकती है। ప్రార్థన చుట్కారా చంగా ఆశీస్ को लाता है. ప్రార్థన మన జీవితంలో ఒక అద్భుత కార్యం చేయబోతుంది. ప్రభా ప్రార్థన జీవితం నాకు దయచేయండి. प्रभु प्रार्थना के जीवन मुझे నీ दे। దాసులు ఎండి రాజు గారి ద్వారా प्रभु आपके दास एमडी राज పరిశుద్ధాత్ముడను మాట్లాడావు. पवित्र परमेश्वर हमसे बात किया। ఈ వాక్యము నా జీవితంలో నిరంతరము నిలుచునుగాక. ये वचन मेरे जीवन में निरंतर बसा रहे। యేసు का नाम से मांगते प्रभु यीशु जी. के नाम से मांगते हैं। बोलो सब लोग आमीन. ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సాత్విక్ని దేవుడు దీవించును గాక. ఇంకా అన్ని విషయంలోనూ తన చదువులోను ఆత్మీయతలోను దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. హ్యాపీ బర్త్డే సాత్విక్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న జోయల్ సుహాస్ కర్మోజీ దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి ఇంకా మంచి ఆరోగ్యమును, మంచి జ్ఞానమును, అభిషేకమును దేవుడిచ్చి బలముగా వాడుకున్నాను గాక. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సుహాస్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. కాలమే మారినా మారని దేవుడా, చల్లని నీ కృపే నాకిల చాలునయ్యా. కాలమే మారినా మారని దేవుడా, చల్లని నీ కృపే నాకిల చాలునయ్యా. అడుగు జరనీయకుండా కాపాడు నా స్వామి, నీ అడుగు జాడలలో నన్ను నడుపుము యేసయ్యా.